الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے صلاۃ تسبیح، بلکہ رمضان المبارک میں صلاۃ تسبیح جو ہے وہ ہر مرد اور عورت کو کرنی چاہیے۔ یہ نماز ہے، اس کی اجر بہت زیادہ ہے۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے ایک دن اپنے چاچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا، اے عباس، اے میرے محترم چاچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گران قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان منفعتیں حاصل ہوں۔ وہ ایسا عمل ہے کہ آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلے بھی اور پیچھے بھی اور پچھلے بھی، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، ڈکے چھپے بھی اور اعلانیہ ہونے والے بھی۔ وہ عمل صلاۃ تسبیح ہے، وہ اور اس کا طریقہ یہ ہے، آپ 4 رکعت نماز پڑھیں اور ہر 4 رکعت میں سورۃ فاتحہ اور دوسری کوئی سورت پڑھیں۔ پھر جب آپ پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جائے تو قیام ہی کی حالت میں 15 دفعہ کہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کی بعد رکوع کرے اور رکوع میں بھی یہی کلمات 10 دفعہ پڑھے۔ پھر رکوع سے اٹھ کر قوما میں بھی یہی کلمات 10 دفعہ کہیں۔ پھر سجدہ میں چلے جائے اور اس میں یہ کلمات 10 دفعہ کہیں۔ پھر سجدے سے اٹھ کر جلسے میں یہی کلمات 10 دفعہ کہے۔ پھر دوسرے سجدے میں بھی یہی کلمات 10 دفعہ کہے۔ پھر دوسرے سجدے کے بعد بھی کھڑے ہونے سے پہلے یہ کلمات 10 دفعہ کہیں۔ چاروں رکعتیں اسی طرح پڑھیں اور اس ترتیب سے ہر رکعت میں یہ کلمہ 75 دفعہ کہیں۔ میرے چاچا جان، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کرے، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکے تو ہر جمعے کے دن پڑھ لیا کرو، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکے تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم میں از کم زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لے۔ سنن اب داؤد میں یہ حدیث شریف ہے، سنن ابن ماجہ دعوات کبیر للبہقی۔ حدیث میں صلاۃ تسبیح کی تعلیم و تلقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک سے متعدد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک سے روایت کی گئی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک کے خادم اور آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع کی روایت اپنی سند سے نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ان کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے بھی اپنی کتاب الخصال المغفرۃ میں ابن عجوزی رحمۃ اللہ علیہ کا رد کرتے ہوئے صلاۃ و تسبیح کی روایات اور ان کی سندی حیثیت پر تفصیل سے کلام کیا ہے، اور ان کی بحث کا حاصل یہ ہے کہ یہ حدیث کا مسکن حسن یعنی صحت کے لحاظ سے دوم درجہ کی ضرور ہے، اور بعض تابعین اور تبع تابعین حضرات سے، جن میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر امام بھی شامل ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس نماز کے بارے میں ایک خاص نکتہ لکھا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک سے نمازوں میں، خاص کر نفلی نمازوں میں، بہت سے اذکار اور دعائیں ثابت ہے۔ اللہ کے جو بندے ان اذکار اور دعاؤں پر ایسے قابو یافتہ نہیں ہیں کہ اپنی نمازوں میں ان کو پوری طرح شامل کر سکے، اور اس وجہ سے ان اذکار و دعوات والی کامل ترین نماز سے وہ بے نصیب
रहते हैं। इनके लिए यही सलात तस्बीह इस कामिल तरीन नमाज के कायम मुकाम हो जाती है, क्योंकि इसमें अल्लाह के ज़िक्र व तस्बीह व तमहीद की बहुत बड़ी मिकदार शामिल कर दी गई है। नमाज के सलात व तस्बीह की तासीर और बरक़ात में आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि इसकी बरक़ात और तासीर क्या है। नमाज के ज़रिए गुनाहों के मुआफ़ होने और मासियात के गंदे असरात के ज़ाइल होने का ज़िक्र तो उसूली तौर पर कुरान मजीद में भी फरमाया गया है। अल्लाह जल्ल जलालुहु अपने कलाम अज़ीम शान में फरमाते हैं, व अक़िमिस्सलाता तरफ़िन नहारी व ज़ुलफ़ा मिनल लैली इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआति। लेकिन इस तहसीर में सलात तस्बीह का जो ख़ास मुकाम और दर्जा है वो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की वो हदीस शरीफ थी जो मैंने आपके सामने उसका तर्जुमा पढ़ा। यानी ये इसकी बरकत से बंदे के अगले पीछे पुराने नए दानिस्ता नादानिस्ता सगीरा कबीरा पुशीदा इलानिया सारे ही गुनाह अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देता है। और सुनाने अबी दाऊद की एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन मुबारक ने अपने एक सहाबी अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को सलात तस्बीह की तलकीन करने के बाद इनसे फरमाया, तुम अगर बिलफर्ज दुनिया के सबसे बड़े गुनाहगार हो गए तो भी इसकी बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा देगा। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु से महरूमी हिफाजत फरमाए और अपने इन खुशनसीब बंदों में से कर दे जो रहमत व मग़फ़िरत के ऐसे एलानात को सुनकर इनसे फ़ायदा उठाते हैं और इनका हक़ अदा करते हैं। आपको पता है कि नवाफिल का एक ख़ास फ़ायदा भी है। आम नवाफिल का हारिस बिन कबीसा ताबीही रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैं मदीना तैयबा आया तो मैंने अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु से दुआ की कि ए अल्लाह मुझे अपने किसी साले बंदे की सोहबत मुयस्सर फरमा। फिर मैंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अन्हुम अजमईन मुबारक की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने इनसे कहा कि मैंने अल्लाह ताला से ये दुआ की थी कि मुझे किसी साले बंदे की सोहबत नसीब फरमा और मैं अब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आप मुझे कोई ऐसी हदीस सुना है जो आपने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन मुबारक से सुनी हो। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु इसको मेरे लिए नफ़ामंद बनाएगा। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अन्हुम अजमईन मुबारक ने ये हदीस सुनाई, फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन मुबारक से सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन मुबारक फरमाते थे कि क़यामत के दिन बंदे के अमाल में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा और इसकी नमाज जांची जाएगी। अल्लाह, जांची जाएगी। बस अगर वो ठीक निकली तो बंदा फलायाब और कामयाब हो जाएगा और अगर वो ख़राब निकली तो बंदा नाकाम और नामुराद रह जाएगा। फिर अगर इसके फ़राइज़ में कमी कसर हुई तो रब करीम फरमाएगा कि देखो क्या मेरे बंदे के ज़ख़ीरा अमाल में फ़राइज़ के अलावा कुछ नेकियां यानी सुन्नतें या नवाफिल हैं ताकि इनसे इसके फ़राइज़ की कमी कसर पूरी हो सके। फिर नमाज के अलावा बाकी अमाल का हिस्सा भी इसी तरह होगा। ये जामे तिर्मिज़ी सुनन निसाई की हदीस थी। सुनन व नवाफिल की इबादत और अहमियत के लिए तन्हा ये हदीस काफ़ी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे और आपका आज का जो मौज़ू है वो मैंने सलात तस्बीह का तरीका बताया। तमाम मुसलमानों मर्द औरत से मैं अपील करता हूँ कि अल्लाह की रज़ा के लिए ये रमज़ान का जो महीना ये बहुत मुबारक महीना है और इसके हर लम्हे को कीमती समझा जाए। इसमें जो है सलात तस्बीह का ख़ास एहतिमाम रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।